वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1060 तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच महला तीजा जी दे उच्चारण कीते हुए 16 दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच 16वें 16 दे 6 पदियां तक दे कल परसों पाठ हुए सन। अज अगों पाठ करना। इस मन मंदिर में मनुआ कावे, सुख पलर त्याग महा दुख पावे। बिन सतगुरु भेटे ठोर न पावे, आपे खेल कराएंदा। इस मन मंदिर में मनुआ कावे, सुख पलर त्याग महा दुख पावे। बिन सतगुरु भेटे ठोर न पावे, आपे खेल कराएंदा। इस मन मंदिर में मनुआ तावे। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਪਦੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਕੋਟ है आकारा, फिर गुरु साहब अगे ले गए काया कंचन कोट अपारा, फिर काया हर मंदर हर आप सवारे, सो सूचा जे क्रोध निवारे, निर्मल भगत है निराली। ते हुन की कह रहे हैं, इस मन मंदिर में मनुआ तावे। बड़ा डूंगा विषय है, सारे नूं विनती है सारे विचारकां दे विचार बिल्कुल सुरत टिका के जोड़ना, क्योंकि आज कई भरम खुलने साडे सानू सोचण दी साडी एक तरह दी जो जिस प्रकार असी सोचते आए हैं, शायद साडी सोचण दा तरीका भी बदल जाए। इस मन मंदिर में मनुआ धावे। मंदिर किनू कहंदे ने? असी आम मंदिर कहंदे हां जिथे भगवान बसदा है, भगवान दा घर। मंदिर तो पावे घर, मन मंदिर, मन दा घर। मन दा घर की होया? शरीर। इस मन मंदिर में मनुआ तावे। तावे तो की? देखो गुरु ग्रंथ साहब जी च एक एक अक्कर ते रुक के सानू सोचण दी लोड़ है, गुरु साहब ने वो अक्कर उत्ते क्यों अंकित किया। तावे तो पावे भटक रहा है, दौड़ रहा है। तावे भटकन तो की पावे, दौड़ भज तो की पावे? जिन्हों मंजिल नहीं मिली अजे, जिन्हों मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई, तइयों भटक रहा। ਅਸੀਂ अक्सर कहते हैं कि मैनू 2 घंटे हो गए भटकते हुए, मैं जरा समान सौदा खरीदन आया सी, अजे तक मिलिया नहीं। उस वक्त साडी मंजिल सौदा सी, सौदे दी दुकान नहीं मिल रही या सौदा नहीं मिल रहा, ਅਸੀਂ क्या 2 घंटे 4 घंटे ਅਸੀਂ ਅਜਾਈ व्यर्थ गवा ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏ, और सारी जिंदगी साडा मनुआ धावे दौड़दा रहंदा है, मंजिल प्राप्त नहीं कर पाता। ਅਸੀਂ समझण दी कोशिश करिए ना, इस मन मंदिर में मनुआ धावे। ਇਹ ਗੱਲ थोड़ी जी खोल के समझण दी कोशिश करते हैं। आज आप जी दे 2-3 मिनट फालतू लेने, क्योंकि विषय डूंगा है, चंगी तरह समझ विच आ जाए। एक उदाहरण तो आरंभ कर रहे हैं। ਅਸੀਂ कंप्यूटर सारे इस्तेमाल करते हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कंप्यूटर ਵਿੱਚ सॉफ्टवेयर भी ਹੁੰਦਾ ਤੇ हार्डवेयर भी ਹੁੰਦਾ। हार्डवेयर वो पार्ट है जिन्हों ਅਸੀਂ तक सकते हैं, छू सकते हैं, जो रिपेयरेबल है, ते सॉफ्टवेयर सानू दिसदा नहीं है। हुण इत्थे जिक्र मन दी हो रही है ते मन मंदिर दा जिक्र हो रहा है, शरीर दा जिक्र हो रहा है। हुण असीं ध्यान दईए, शरीर साडा चलदा किस तरह है। साडे दिल है, साडे कोल हार्ट है, साडे शरीर नू ब्लड सप्लाई करता है, सारे सारे अंगां नू ब्लड सप्लाई करता है, सारे सारे अंग काम करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ शरीर ਨੂੰ कंट्रोल करता है। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ पैर चलते हैं,
ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਨਰਵਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਈਓ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਨਰਵਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਰਵਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਰਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਰਵਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਮਨ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਮਿਲ ਕਿਧਰੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਮਿਲ ਕਿਧਰੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਤਈਓ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਨੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਧਰਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਜਨਮਾ। ਪੰਜ ਤੱਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਮਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਮਨ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਨਤਾ ਮਨ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਉਪਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਦਾਰਥ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਦਾਰਥ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਸਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਜ ਸਮਝੀਏ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਨ ਮੰਦਰ में मनुआ
ਧਾਵੇ, ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ? ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ? ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲੀ? ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਤੂੰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਰੋਗ ਉਤਪਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਗ ਉਤਪਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿਚੜ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨ ਕਛੁਅਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਪੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ? ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਿ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਨ ਦੀ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਮਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ। ਉਹੀਓ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਸੀਓ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਮੰਮਾ ਮਨਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਨ ਮੰਦਰ ਮੇ ਮਨੁਆ ਧਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁਆ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਪੱਲਰ ਤਿਆਗ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਲਰ ਸਮਝ ਕੇ। ਪੱਲਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਾਣੇ ਉਗਦੇ ਹਨ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਫੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪੱਲਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਬੈਠਾ। ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫੋਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਣੇ ਉੱਗੇ ਪਏ, ਦਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ।
ਅਸਲ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੋਗ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਖ ਪੱਲਰ ਤਿਆਗ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਉਹ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਸਮਝੀਏ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੇਠ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀਓ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਚੜ ਗਏ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਦੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਭਾਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਵਿਟੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੀਇੰਗਸ ਔਨ ਅ ਹਿਊਮਨ ਜਰਨੀ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਔਨ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਆਂਗੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਕਮਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ ਜਨਮ ਕਮਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਕਿਸ ਕਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਕਮਨ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੀਘਰ ਲਿਓ ਸਵਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰ, ਕਾਰਜ ਸ਼ੀਘਰ ਲਿਓ ਸਵਾਰ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜਾਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਵਾ, ਪਿਤਾ ਜਾਤ ਤਬ ਹੋਈਏ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਹੁਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਹੁਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਹੁਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ।
शरीर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਏ ਤੇ ਮਨੋ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਬਨੇ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਿਛ ਬੰਦ ਉਹ ਬੇਲਾ ਨਹਿ ਬੂਝੀਏ ਜੋ ਆਏ ਪਰੇ ਜੰਮ ਫੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹਿ ਡਡਰੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕਣ ਹਾਰ ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਵੇ ਕੋ ਤੇ ਯਾਰ ਜਾਂ ਹੁਆ ਹੁਕਮ ਕਿਰਸਾਨ ਕਾ ਤਾਂ ਲੁਣ ਮਿਟਿਆ ਖੇਤਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨੀ ਲੈ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਜੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਭਸਮੇ ਕੀ ਢੇਰ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਦੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੈ ਯਾਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਯਾਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਮੰਦਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਨ ਤੋਂ ਪਾਓ ਕਾਲਮਸ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਮਸ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਿਕਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੁਆ ਮਨ ਮੇ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਵਸ ਨਾ ਆਵੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਚਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਬਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਚੈਸ ਕੈਰਮ ਲੂਡੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ 64 ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਚੈਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ 7 ਅਰਬ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀੜਾ ਲੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੜੇਗਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਸੌਂਗ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਨੇ YouTube ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਰੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੱਖ ਝੂਠ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਰੱਖ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤਨ ਟਿੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਕਰੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪੜੀ ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਮਨ ਮੰਦਰ ਮੇ ਮਨੁਆ ਤਾਵੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਰੀਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰੋਗ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਘੁਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਪੱਲਰ ਤਿਆਗ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਝਾੜ ਉਗਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚਾਵਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਟਾ ਤੋੜ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਦੜੇ ਸਭ ਬੰਨੀ ਪੰਡ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੰਡ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਪੱਲਰ ਤਿਆਗ ਪੱਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਚ ਬਾਦਰੇ ਲਾਲ ਖੋਈ ਹੈ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪੱਲਰ ਤਿਆਗ ਹੈ ਪੱਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਟੈਰੀ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਜ ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ
ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿਰਨ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਵਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਔਰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਕੋ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਖੇਲੀ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਖੇਲ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਖੇਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ, ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੀਘਰ ਲਿਓ ਸਵਾਰ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਪਰ ਤੂੰ 10th ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ 10th ਦੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜ ਜਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲਿਮਿਟਸ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਤਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਗ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਿਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹਿ ਬੂਝੀਏ ਜੋ ਆਏ ਪਰੇ ਜਬ, ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਓ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਲੈਸ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਵਿਦਰੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਮਨੁਆ ਤਾਵੇ, ਸੁਖ ਪਲਰ त्याग महा दुख पावे। सुख ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? all the vices, vices equal to ਦੁੱਖ, ਅਵਗੁਣ equals to ਦੁੱਖ, ਅਗਿਆਨਤਾ equals to ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ? ਸੁਖ ਨੂੰ। ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ, ਗੁਣ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੇਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੋਹ ਮਮਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈਸਿਸ ਆਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਟੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨ ਭਟਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ? ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। there is a choice here। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਭਟਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਏ। This is a choice for us people here। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੇ ਟੁਕਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਮਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਥਾਪ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਥਾਪੀ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਥਾਪ। ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਥਾਪ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਗਲਤ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਾਇਆ ਰਚਨੀ, ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਥਾਪ ਕੇ ਫਿਰ ਥਾਪਣਾ, ਉਹ ਥਾਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਮੰਦਰ ਮੈਂ, ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਆਕਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁਆ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖੱਟ ਲਏ ਨੇ। ਸੈਸ ਖਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਸ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾ। ਮਾਇਆ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਉ ਨੂੰ, ਦੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਵਿਧ ਧਾਵੈ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਧਾਵਣ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਵਿਆਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਧ ਧੜ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਰੂਪੀ ਕੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਚ ਆਖ ਰਹੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਖ ਪਲਰ ਤਿਆਗ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੁਖ ਤਿਆਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਬਸ ਮਨ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਪਲਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਭਾਵ ਪਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਵਗੁਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੌੜਨਾ ਭੱਜਣਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਦੌੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਹੂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ। ਕਬਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕभी ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਤਹੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਬਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕभी ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠੌਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਖੇਲ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਥਾਪਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੁਆ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੁਆ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਪ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਨਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ, ਅੰਧਾਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਸਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। आओ जी, एक पद का पाठ और कर लिए, फिर पाठ सेशन की समाप्ति है। आप अपरंपर आप विचारी, आपे मेले करनी सारी, क्या को कार करे बेचारा, आपे बख्श मिलाएंदा। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਦੇ ਨੂੰ ਐਨ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਅਪਰੰਪਰ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ। परमात्मा ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ परमात्मा ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, श्रेष्ठ करनी दे के, उच्चा आचरण दे के, आपे मेले करनी सारी, क्या क्या को कार करे बेचारा, आपे बख्श मिलाएंदा। सारी कार विहार उसदे हुक्म विच ही वरत रही है, उसदे हुक्म मुताबक तुरिया ही परमात्मा दे नाल मिलाप होंदा है, आपे बख्श मिलाएंदा, उसदी बख्शिश दा पात्र बनदा है ते उसदे परमात्मा नाल मेल हो जाता है। जी हरविंदर जी। अपरंपर तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਪਰੰਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਲਖਿਓ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਮਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪਚਾਸਾ। ਉਹ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋ ਸੱਚ ਧਰਮਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਬੱਬੇਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ, ਚੌਪੜ ਕੀਤੇ 4 ਜੁਗਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਪਾਸਾ ਢਾਲਣ ਆਪ ਲਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ कैसे ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹ ਗੇਮ ਚੈਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਘੋੜਾ 2.5 ਚਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 3 ਚਾਲ ਚੱਲਣੇ, ਮੈਂ 1 ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਸੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਅਪਰੰਪਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਏਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ, ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨੇ ਸਾਜਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੋ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗੇਮ ਖੇੜੀ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਔਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਹਾਰ ਜੀਤ ਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਮਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਰੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਦਾ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ 100 ਦਾ ਮਰੇ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਖੇਡ ਤੇ तो हार के जाएगा, चले जुआरी 2 है तो झाड़ करके जाएगा, या अमुल आवे अमुल ले जाए करके जाएगा। जिस काज वास्ते तेनू सिरजिया सी ना संसार विच, वो काज पूरी करके जाएगा। कहंदे आपे मिले करनी सारी अच्छी। अजकल साडा रब तो विछोड़ा क्यों? जदों कहने में किसी रब तो विछड़े होए हैं, कहंदे किरत कर्म कर विछड़े। साडे कीते होए कम्मां दे कारण कहंदे भी करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲਿਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੇ ਹੀ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੇਪਰ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਉਹ ਕੁੰਜੇ ਦੇਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਲੈਂਦਾ ਬਦ ਦੁਆਏ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰੇ ਇਕਤ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਦਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਗਤ ਜਾਏ ਵਰਸਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਤੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕਾਰ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਾ, ਸਭ ਖੇਲ ਤੁਮ ਸਵਾਮੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਵਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਜਾਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਬੂਝੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਝੇ ਇਸ ਅਹੈਡ ਆਫ ਦੈਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਨਾਮ ਜਪਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਨੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਨੇ ਮੈਂ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਮੈਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਪ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹ ਖੇਡ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਤੂੰ ਬਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਅਪਰੰਪਰ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ। ਅਪਰੰਪ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਅ ਚੋਇਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਟੇਕ ਦ ਨੌਲੇਜ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਮਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ। ਹਾਂਜੀ जी भूआ जी, बिल्कुल शॉर्ट इज आपने मन न रिलेट करके
ਆਪ ਅਪਰੰਪਰ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਦੇ ਨੂੰ ਮੋਚਣਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਉਥਾਪਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚਾਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਸਭ ਸੱਚ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ। ਕੌਣ ਸਾਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚ ਮਿਲਾਏਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਾਚ ਦੇ ਚ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏਂਦਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਦਬਹੂ ਨਾ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਖ? ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਖ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰੰਪਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰੰਪਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਅਪਰੰਪਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਗੇ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਰੋਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬਖਸ਼ੋਗੇ, ਦਾਤ ਦੇਵੋਗੇ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ, ਅਸੰਖ ਥਾਮ। ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਸੰਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਪਲਰ ਰੂਪੀ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੇ ਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਮਿਲਾਇਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਇਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਂਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਕਮ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਮਨ ਆਪ ਵੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਰੂਪੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਮਨ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ जी वीर जी, आपने विचारी अक्कर में बड़ी खूबसूरती नाल तुलना किया है। विचारधारा और माया तारी इत्यादि उदाहरण देके आपने बहुत सोहने तरीके नाल तुलना किया। आज दो पद्यां दा पाठ होया ते दो पद्यां दा पाठ और मिल के कर लिए। मीनू सक्सेना जी ने हैंड रेस किया, कोई सवाल पूछना चाह रहे हो मीनू जी? हाँ जी, हाँ जी। क्या को जी। कार करे विचारा, इसको भी सुखविंदर वीर जी को कहना एक्सप्लेन कर दे। जी जी सुखविंदर जी। हाँ जी। क्या को कार ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ, ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਜੋ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਆਪੇ। तो यहाँ पे विचारा किसके लिए आ गया? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਕੋ ਕਾਰ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋ ਕਾਰ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ। ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਅਗਰ ਆਪ ਅੰਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਧਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਆਪ ਪਾਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪਾਪੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਨ ਦੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ जी वीर जी, बड़ा अच्छे तरीके नाल आप जी ने बोलना किया। मीनू जी, मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा आपको? हाँ जी, क्लियर हो गया। पर ये जो विचारा है वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, प्लूरल फॉर्म में तो नहीं है ना, कि बहुत सारी इंद्रियों के लिए, कि वन पर्सन विचारा के? बहुवचन रूप में। ठीक है, ओके, थैंक यू। आओ, दो पद्यों का पाठ होया और रल मिल के पाठ कर लिए तो पाठ सेशन की समाप्ति है। इस मन मंदिर में मनुआ तावै,
सुख पल्लर त्याग महा दुख पावै, बिन सतगुर भेटे ठौर न पावै। आपे खेल कराइंदा आप अपरंपर आप विचारी, आपे मेले करनी सारी। क्या को कार करे बेचारा, आपे बख्श मिलाइंदा। क्या को कार करे बेचारा, आपे बख्श मिलाइंदा। होया बेअंत भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।